हेलो, हाँ सिमी। हेलो माही, यार तू कल खाना खान गई सी ना लक्की नाल, तेनू मौका मिलिया तू डिलीट कीती हो विक्की दी वीडियो लक्की दे फोन चों? यार बहुत मुश्किल ना उहदा फोन हत्थ लग्या ही, पर उते ना लॉक लग्या ही। मैं बहुत बार ट्राई किया कि उहदा लॉक खुल जे, पर यार खुलिया ही नहीं। यार माही, और लक्की दे फोन चों ना वीडियो डिलीट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो तेनू भी पता है इस लक्की ने ना तेनू इदां ही परेशान करते रहना है। यार वो सब कुछ तो मैं बाद चो सोचांगी, हजे तो मैनू आ चिंता हो रही है कि लक्की किते अपने गल्लां च फसा के ना विक्की नू उहदे लिए कुछ होर वड्डी मुसीबत ना खड़ी कर दे। वीर वर्गा बंदा 11 बजे तक नहीं उठा। हाँ विक्की, मैनू भी आही टेंशन होन रही है, वीर जी हाले तक नहीं उठे। मैं तेन बाद फोन कर दी सिमी। यार ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ? ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀਗਾ ਆਪਣੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 11 बजे तक सुता है वीर? हाँ कितना हो गया? हेलो निम्मो, की होया? हुण तक नहीं उठा वीर? यार 11 बज गए ने, देखी उसकी तबीयत तो ठीक है, बुखार बुखार तो नहीं हो गया? माही अही सारे भी परेशान आ, वीर जी नू बुखार तो नहीं हैगा, पर पता नहीं कितना हाले तक सुते पे ने ओह। माही तुसीं ना बेशक जिन्ना मर्जी कह लो कि तुसीं अपनी जिंदगी च अगे वध चुके हो, पर मैं जानती हाँ तुसीं वीर जी की फिक्र हाले तक करते हो। तुसीं कदे फिक्र करना छड्ड ही नहीं सकते। चलो हुण मैं फोन रखती हाँ, जब वीर जी उठनगे ना मैं फोन करके दस दूँगी। हे माता रानी, वीर दे फौजी बनन दे सुपने च हुण होर कोई रौला नहीं आना चाहिए। पहले ही किसी ने उहदी हॉल टिकट फाड़ के उहदे लई रुकावट बनन दी होर कोशिश की है। हुण जदों उहदा फिजिकल टेस्ट इन्ने नेड़े आ, जदों उहनूं सब तो ज़्यादा ट्रेनिंग करन दी लोड़ आ, तां हुण तक नहीं उठिया। प्लीज़ माता रानी उहदी मदद करो, प्लीज़ माता रानी। वीडियो उठ गए, इधर आओ सारे, वीडियो उठ गए। वीर पुत्र तू ठीक तो हैगा है ना? आज तो इन्नी देर तक सुता रह गया। अब्बल तो 4-5 बजे उठ के मैदान च अपनी वर्जिश करन चला जाना आ, ते मैं तो तेनू अज तक कदे इन्नी देर तक सौंदे नहीं वेख्या। वीर जी तुसीं ठीक हो ना? होया की है? टाइम कितना हो गया? तो दोपहर हो गई है, इतनी देर सुता किवें रह गया? इन्ना आराम किवें कर सकता मैं तो अपने फौज की फिजिकल की ट्रेनिंग लिए जाना सी, इन्ना आराम नहीं कर सकता मैं। वीर बाहर देखो कितनी धुप चढ़ गई है, थोड़ी बॉडी बाहर डिहाइड्रेट हो जाएगी, कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती ने, इसलिए तुसीं रेस्ट करो प्लीज़। हाँ जी वीर जी, डॉक्टर सरीन बिल्कुल ठीक कह रही है, आज तुसीं रहन दो, कल कर लियो ट्रेनिंग। आ की कहंदे तुसीं सारे? एक फौजी ली ना गर्मी सर्दी मीह नेरी ना इहदा कोई फर्क नहीं पैंदा। जदों मैं फौजी बनांगा तो दुश्मन मौसम वेख के नहीं मेरे ते हमला करूगा, मैनूं अपनी फिजिकल की ट्रेनिंग जाना ही पैना है। पर वीर एक गल, वीर वीर ओह वीर, ध्यान नाल, आराम नाल बैठो प्लीज़। वीर मैं थोनों समझदी हाँ, पर इस वेले थोनों अपनी बॉडी नूं हल्के च नहीं लेना चाहिए। तुसीं हले फिट नहीं हो प्रॉपर, समझण दी कोशिश करो। इस वेले तुहानूं सिर्फ रेस्ट की लोड़ है, और तुसीं चाहुंदे हो ना कि फिजिकल टेस्ट वाले दिन तुसीं प्रॉपर फिट होवो ते तैयार होवो, है ना? तो तुसीं अज सिर्फ और सिर्फ आराम करोगे, इस तो इलावा कुछ नहीं। वीर जी मैं चाह बना के लियाउणी है तुहाडे लई। नाले माही नूं भी दस देनी है कि वीर जी उठ गए ने। मैं नींबू पानी लेके आई तुहाडे लई। ओह डॉक्टर, तुही काहनूं इन्ने वीर दी फिक्र करदे हो? मेरी प्रीतो हैगी है वीर दा ख्याल रखण लई। तुही ना अपने क्लीनिक ते जाओ, तुहानूं तुहाडे मरीज ना उडीकदे होणगे। हाँ मैं लेके आनी नींबू पानी।
ਵੀਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨੇ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੀਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਸੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? नींबू पानी। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਪੁੱਤਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਮੀ। ਪੁੱਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਚਾਹ। ਨਿੰਮੋ ਪੁੱਤ, ਵੀਰ ਨਾ ਹੁਣੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੋ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਏ ਕਰ, ਅੱਜ ਨਾ ਵੀਰ ਲਈ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ। ਪ੍ਰੀਤੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਿੰਮੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਓਹ ਵੀਰ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਮੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। पर मैं सुता किवें रह गया यार? वो भी थोड़ी देर नहीं, पूरी सवेर दोपहर होगी। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋ ਲਓ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ।
ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਦੀ ਭੁਗਤਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗਾ ਮੈਂ ਫੌਜੀ? ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਭ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਚਲੋ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਾਓ ਵੀਰ। ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੀਤੋ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕ ਭੇਜਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀਰ ਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀਰ 'ਚ ਅਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀਰ ਦਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਨਾ ਬਦਾਮ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੁੱਧ 'ਚ ਨਾ ਬਦਾਮ ਕੋਟ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੱਡੀ ਆਈ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਗੀ ਕਿ ਵੀਰ ਡੀਅਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀਰ 'ਚ ਅਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ 1 ਚਮਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ 3 ਚਮਚੇ ਪਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਪਾਊਡਰ ਦੇ। ਹਾਂ, ਵੀਰ ਡੀਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। 3 ਚਮਚ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਤਲਬ 3 ਚਮਚ ਦਵਾਈ। ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਵੀਰ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਨ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ ਵੀਰ 'ਚ। ਸੌਰੀ ਵੀਰ, ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਜ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਫੌਜੀ ਬਣਨ ਦਾ ਭੂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਰ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਆ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਲਾਰਮ ਕਲੌਕ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ ਲਏ? ਨਿੰਮੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਜੇ ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠਾਂਗਾ। ਐਸੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀ 'ਚ ਨਾ 5 ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਾਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚੂਗਾ ਨਾ ਆਪੇ ਉੱਠਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਆਲੂ ਵੀਰ ਡੀਅਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਆਲੋ। ਜਿੰਨਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਇਸ ਝੱਲੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਨੇ ਪਾਤਾ ਨਾ ਵੀਰ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਅਲਾਰਮ ਤੇ ਕੀ 100 ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਵੀਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਪਾਉਣਗੇ ਕੱਲ। ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੇਰੇ ਫਰੈਸ਼ ਉੱਠੋਗੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਓ। ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ।
ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਵੀਰ ਜੀ। गुड नाइट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਪਨੇ ਆਣ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਮੀ ਡੀਅਰ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਵੀਰ। गुड नाइट। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ। हाँ जी बाबू। ਆਏ ਹਾਏ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵੀਰ ਪੁੱਤ ਉੱਠ। ਹਾਏ ਇੰਨੇ ਅਲਾਰਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਣ। ਵੀਰ ਡੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਰ ਉੱਠ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਵੀਰ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੋ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਸਿਮਰਨ, ਤੇਰਾ ਆ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਨਾ ਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾ ਫੌਜ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ। ਮਾਹੀ, ਹੈਲੋ ਮਾਹੀ। ਨਿੰਮੋ ਉੱਠਿਆ ਵੀਰ? ਨਹੀਂ ਮਾਹੀ, 3 ਅਲਾਰਮ ਲਾਏ ਹੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਣ ਡਏ ਹੀ, ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਵੀ ਹਿਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਨਿੰਮੋ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿੰਮੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਰੋਕਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠ। हाँ माही, ਪ੍ਰੀਤੋ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਰਹੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਰੋੜੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਵੀਰ ਜੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਨਿੰਮੋ, ਤੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਵੀਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੱਥ ਹੀ ਧੋਣੇ ਆ। ਪ੍ਰੀਤੋ ਤੂੰ ਚੱਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀਰ ਡੀਅਰ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੋ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਂਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਦਾਲ ਚਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਲਾਦ ਕੱਟ ਲਈ। ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫੁਲਕੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੋ, ਆ ਜਾ ਨਿੰਮੋ। ਜਿੰਨਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪ੍ਰੀਤੋ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਕੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ।